자, 우리 친구들 월드업 1200, 유닛 15, 두 번째 시간입니다. 자, 단어와 문장을 들으면서 우리 간단하게 프리뷰로 먼저 해볼게요. 큰 소리로 따라 읽어야 돼요. 얘들아, 언제 영어를 발음하겠니? 영어를 발음하면 발음할수록 얼굴 표정도 좋아진다니까 같이 발음해 보도록 할게요. 첫 번째입니다. Ignore. ignore, ignore 하면 무시하는 거죠. 이 남자 보세요. ignore 하면 듣지 않고, 관심 갖지 않고 무시하다 이런 말입니다. He ignored what she was saying. 자, 같이 읽어요. 준비 시작. He ignored what she was saying. 자, 여기서의 what은 뭐뭐 하는 것 이렇게 되겠네요. 그녀가 was saying 지금 말하고 있는 것을 ignore 무시하고 있답니다. Publish. publish, publish. 자, 비발음할 때 이렇게 가야 되죠? publish 하면 발행하다인데요. 신문을 발행하거나 책을 출판하거나 이렇게 인쇄물을 준비하여 내놓을 때 publish, 발행하다, 출판하다 이런 말을 씁니다. My school publishes a newspaper once a week. Go. My school publishes a newspaper once a week. 그래서 이때 어가 뭐뭐마다 이런 말이죠. 그래서 일주일마다 once 한 번씩 publish 한다 알 수 있었어요. Whisper. whisper. 자, 요 소녀 보시면 돼요. whisper 하면 속삭이다 이런 말입니다. Mallory whispered a secret to her grandmother. 아하, 그림 보면서 같이 읽어볼까요? 준비 시작. Mallory whispered a secret to her grandmother. 그래서 whisper to예요. whisper a secret, something to 하면 누구누구에게 무엇을 whisper, 속삭이다입니다. Speech. speech 하면 명사로 연설이죠. 동사가 speak, 명사가 speech에서 여기 이 지금 여성분이 하고 있는 거 연설, 강연, speech라고 합니다. Rachel gave a speech in front of the class. 오케이, 같이 읽어요. 준비 시작. Rachel gave a speech in front of the class. 따라하세요. give a speech. 다시 give a speech. 한 번 더. give a speech. 하면 연설하다 할 때 do가 아니라 give a speech라고 합니다. 왜냐하면 the public audience. 자, 내 앞에 있는 대중들에게 내가 나의 스피치를 준다라는 의미예요. 자, 두 번만 다시 give a speech. 다시 give a speech. Yes, very good. Symbol. symbol 하면 상징물이죠. The symbols on each flag have a special meaning. 그렇죠. 그림 보면서 같이 읽어요. 준비 시작. The symbols on each flag, each 각각의 flag, 국기죠. 요 each flag마다 have a special meaning, 특별한 의미를 갖고 있대요. Notice. notice. 자, 철자대로 하면 notice인데요. 연음 때문에 따라하세요. notice. 다시 notice 하면 하고 알아채는 거죠. 그래서 보는 순간 알아채거나 딱 보는 순간 알아채거나 notice입니다. Did you notice the sign on the door? 자, 요 사인을 보면서 같이 읽어볼까요? 준비 시작. Did you notice the sign on the door? door에는 요 sign, sorry, close 요거를 notice 알았나요? 요런 말이죠. 어렵지 않네? Purpose. purpose. 자, 얘도 철자대로 하면 purpose예요. purpose, purpose인데 좀 빨리 할게요. purpose, purpose, purpose. 그렇죠. Everyone on the team agrees about the purpose of the project. 같이 읽어요. Everyone on the team agree about the purpose of the project. purpose, purpose 이렇게 발음을 한답니다. 자, 그 팀에 할 때 in the team이 아니라 on the team이라고 하네요. Remind. remind 하면 상기시키다인데 상기시키다고 하는 거는 나의 기억 속에 있는 거를 다시 한번 떠올리게 하다. 이런 말이 되는 거죠. His smartwatch reminded him to take a break. Yes, 같이 읽어요.
His smartwatch reminded him to take a break. 자, 그가 take a break, 휴식 시간을 이미 세팅을 해놨어요. 그래서 스마트워치가 그에게 remind, 지금은 쉬어야 되는 시간이라고 정했습니다. 라고 하는 사실을 remind, 상기시켜주는 겁니다. Interview. interview 하면 인터뷰하는 거죠. He interviewed a woman on the street. 자, 그림 보면서 같이 읽어요. He interviewed a woman on the street. 어렵지 않아서 넘어갑니다. Excuse. excuse예요. 변명 또는 변명하다 동사로도 쓰이는데요. excuse 하면 변명입니다. 우리가 실례합니다라고 할 때 excuse me라고 하거든요. 끝을 내려서 excuse me 하면 실례합니다 이런 말인데 이건 뭐냐면 내가 당신을 잠깐 방해할게요. 나를 용서해 주세요. 이런 말로 excuse me 이렇게 하는 거고요. 끝을 올려서 excuse me 라고 하면 I beg your pardon. excuse me 하면 뭐예요? 뭐라고요? 내가 지금 당신이 하는 말을 못 들었는데? 이런 말이죠. 그럼 excuse me 하고 끝을 올리면 뭐예요? 내가 지금 못 들었으니까 못 들은 나를 용서해 주세요. 이런 말입니다. 그래서 excuse가 동사로 용서하다. excuse me, excuse me. 그 다음에 명사로는 변명입니다. He made no excuses for being late. Yes, 그림 보면서 같이 읽어요. He made no excuses for being late. 계속 늦고 있나 봐. No excuses라고 복수용어 나왔네요. 자, 그러면 단어를 좀 자세하게 공부해 보도록 할 테니까 연필형과 자, 그러면 조금 자세히 가볼까요? 처음에 무시하다 뭐라고요? ignore, 빨간색으로 합니다. 뭐라고요? ignore, 다시 ignore 하면 무시하다입니다. 영영풀이 읽어볼까요? Do not pay attention to. 그래서 이거 빨간색 준비하라고. 우리 지난 시간에 pay attention to 하면 뭐가 떠올랐어요? focus, concentrate. 그런데 여기서 뭐라 그래요? not pay attention. not pay attention. 지금 not이 부정이니까 any까지 쓰였네요. 와, 이거 진짜 엄청 강조하는 거예요. 그래서 not pay any attention to something. 어느 것에도 pay attention을 전혀 하지 않습니다. ignore 이렇게 됩니다. 자, 발매하다도 빨강이 할게요. 발음 어떻게 해요? publish. 다시 publish. 자, 발매하다가 있고요. 출판하다라고도 독해에 자주 쓰이니까 출발. 글씨 똑바로 쓸게. 출판하다라고도 활용이 됩니다. 영영풀이 같이 읽어볼까요? To make and print a book, magazine, or newspaper. 마가진이 아니죠. magazine, 잡지죠. 그래서 자, to make, 만듭니다. 그리고 만든 것을 print, 뭐예요? 인쇄합니다. 그러니까 만들어서 편찬, 인쇄를 해야 돼. 대중에게 내놓아야 되거든요. 그래서 make and print입니다. make or print가 아니라 make and print 뭘요? A book, magazine, or a newspaper 이렇게 가는 거예요. 자, 예문에서 되게 재밌는 표현이 나왔죠. 뭐가 나왔냐면 once a week라고 하는 게 나왔습니다. 자, 이때 a week는 per week랑 같은 말이죠. 이때 per은 뭐뭐마다라는 말입니다. 하여 이때 어도 뭐뭐마다입니다. So once a week, 일주일마다. once per week, 일주일마다. 이런 표현인 것도 같이 알아둡시다. 자, 속삭이다. 뭐라 그랬죠? whisper이랍니다. 영영풀이 뭐예요? speak, 말을 하는데 very quietly, 아주 quietly, 조용히 말해요. 누구에게? To someone. 너무 쉽다. 그죠? 여러분은 speak very quietly. 이것만 기억하시면 되겠습니다. 자, 하지만 우리가 그 예문에서 중요한 표현 좀 보고 갈게요. whisper to 이거입니다. 자, whisper A. 그래서 A를 to B. A를 B에게 whisper. say, speak quietly 하다. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 A를 B에게 할 때 to를 사용하는 거 알아두셔야 돼요. 자, 속삭이다의 반대말은 뭐가 있냐면 yell, 소리치다나 shout 이런 게 있죠. 자, 이 whisper가 yell, shout의 차이는 소리가 크냐 작냐의 차이가 되겠습니다.
연설, 뭐라 그랬어요? speech입니다. 어렵지 않잖아요. 영영풀이 같이 읽어볼까요? A formal talk. Oh my God. 자, formal 하게 되면 무슨 말이냐? 공식적인 이런 말이죠. 그죠? 그래서 공식적인 talk입니다. 자, 그런데 자세히 알아보면 someone이 give to an audience 하게 되는 겁니다. 누군가가 주는 겁니다. 누구에게? audience 하면 누구예요? 관중이 되겠죠? 또는 관객이라고 하면 되겠어요? 다시 말해 이 이야기를 듣는 사람들이 있죠. 그래서 talk를 듣는 사람 audience, to audience, audience에게 talk를 뭐 하는 거예요? give, 준다 할 때 speech라고 합니다. 예문 잘 봐요. 자, 노랑이 할게요. gave a speech. 아까 했던 거죠? 여러분 요거 외워야 돼요. give a speech입니다. 자, give a speech 하면 연설을 하다 이런 말입니다. 자, 두 번만 같이 읽어봐. 준비 시작. give a speech. 다시 한번. give a speech 하면 연설을 하다 라고 하는 표현이니까 같이 외우셔야 돼요. 다시 할게요. 자, speech 하면 영영풀이 formal talk입니다. 공식적인 talk고요. 자, 어떤 공식적인 talk냐? someone이 audience에게 말을 해야 됩니다. 그래서 연설을 하다 할 때 우리가 뭘 쓰냐면 give a speech라는 표현을 씁니다. 됐나요? 자, 15번 가볼게요. 우리가 상징을 뭐라 그래요? symbol이라고 하죠? 영영풀이 같이 읽어볼까요? An object or picture. 아, or이 들어갔다. 자, 얘들아, object 하면 뭐가 되냐면 물체라는 말이잖아요, 사실. 물체나 물건이 object예요. 자, object나 picture, 그림이랍니다. 그러니까 손에 만져지는 object거나 아니면 눈으로 보이는 picture, 그림이나 사진인데요. 아, 이걸 상징이라는 거구나. 자, 그런데 뒤에 자세한 뜻을 보니까 means something, 무언가를 의미합니다. 그래서 something을 mean, 의미하는 object, 물건이나 picture, 그림을 symbol이라고 한대요. 오, 신기하다, 그죠? 자, 그래서 우리가 11번부터 15번까지 한번 쫙 살펴봤고요. 우선은 11번부터 15번까지를 먼저 복습할게요. 자, 나 한국어, 니네 영어 같이 가자. 자, 무시하다입니다. pay attention to를 not any, 전혀 하지 않아요. 그래서 pay attention to를 하지 않기 때문에 무시하다 뭐라고요? ignore 이렇게 됩니다. 자, 우선은 make를 한 다음에 pronounce를 해야 되는 거예요. 그런 종류는 북이나 매거진, 뉴스페이퍼가 있거든요. 그래서 출판하다, 발행하다 뭐라고요? publish입니다. 그러면서 a week, per week, 뭐뭐마다 여러분 speak를 하는데 very quietly 라고 합니다. 뭐예요? whisper. So whisper 사용하실 때는 whisper 누구누구 to를 쓰면 되겠죠. 자, 진짜 중요하다 이거. formal talk예요. 공식적이다. 이런 말이죠. 다시 말해, 이 speech라고 하는 거는 신뢰를 갖고 있어야 되고, 내용이 정확해야 되겠습니다. 그래서 공식적인 talk죠. 여러 사람 안에서 발표하는 거잖아요. 그래서 formal talk인데, audience에게 give하게 되는 겁니다. 그래서 연설을 하다 할 때 우리가 do를 쓰기보다는 뭘 쓴다? give a speech를 사용하겠습니다. 자, 상징물 뭐라 그래요? symbol이라고 합니다. symbol은요, 손에 잡히는 object가 될 수도 있고, 눈으로 보이는 picture이 될 수가 있는데, 특이사항은 뭐라고 있다? 의미를 갖고 있다. 됐어요. 좋아요. 필기 다 했나요? 지우고. 자, 16번부터 20번도 같이 한번 볼게요. 조금밖에 안 남았으니까 힘내. 자, 그럼 16번부터 다시 보도록 하겠습니다. 우리가 아까 알아채는데 보고 알아채거나 아니면 듣고 알아채는 거 뭐라 그래요? notice. 다시 notice. 알다, 알아채다 이런 말이죠. 그래서 얘가 명사로는 무슨 말로 쓰이느냐? 공지라고도 쓰여요. 우리 게시물 공지 말이죠. 자, 그러면 영영풀이 뭐라고 되어 있냐? To see, hear, smell something입니다. 와우. 그러니까
see something, 무언가를 보거나, hear something, 무언가를 듣거나, smell something, 무언가를 맡아서 딱 알아챈다는 그런 말이 되겠어요. 자, 별로 어렵진 않아요. 그 다음, 목적갑니다. 빨강이 준비하셔야 돼요. 자, 우리는 목적을 뭐라 그러냐? purpose, purpose, purpose. 빨리 발음하잖아요. 자, 목적, 영역풀이 같이 읽어볼게요. The reason. 이유가 되네. 아, 이 목적이 어떤 행동을 하는 이유를 나타내나 봐요. 자, why you are doing something. 그렇지. 왜 네가 그 something을 하는지에 대한 reason, 이유가 purpose라고 합니다. 그래서 유의어로 뭐가 있냐면 goal이 있어요. goal도 뭐예요? 목표 또는 목적 이런 말이죠. 그래서 목적하면 우리가 왜 something 그 일을 하는지 그것에 대한 이유를 밝힌다 이렇게 쓰네요. 되게 신기하다, 그죠? 어? 자, 그다음 상기시키도록 하겠습니다. 빨강이에요. 한국어 어려운 거 잘 기억하셔야 돼요. 상기시키다 뭐라 그래요? remind. 다시 뭐라 그래요? remind. 여러분 눈치 있는 사람들은 알 거예요. 뭘 아냐면 여기 re가 있구나. re는 한국어로 무슨 말이에요? 다시 하다 이런 말이거든요. 그래서 마음에 다시 새기다. remind에서 다시 생각해내다, 다시 명심하다 이런 말로 쓰이는 거예요. 자, 영역풀이 같이 읽어볼까요? help someone 누군가를 도와주는데, 자, 여기까지 보여야 되겠지? remember something. 딱 이해가 안 해. 그죠? something을 remember. 뭐예요? 기억할 수 있도록 someone을 도와주는 겁니다. 되게 인상적이다. 그래서 여기서는 스마트워치가 그를 도와줬죠? 뭐 하게끔? take a break 할 시간이라는 거를 연상하게끔. 그래서 help someone remember something. 오, 머리 딱딱 들어오는데요. 자, 밑에 M은 진짜 중요합니다. 잘 보세요. remind him. 그 다음에 to take a break입니다. 자, 어떻게 사용하셔야 되냐면 remind를 쓰세요. 그 다음에 A인데 A가 바로 목적어예요. 그러니까 이 목적어 해석을 할 때 뭐뭐을로 해석을 하기도 하고 뭐뭐에게로 해석을 하기도 하죠. 여기에서는 remind 목적어가 누구에게 상기시키다가 되는 거예요. 그래서 remind 목적어 다음에 투부정사를 써줍니다. 다시 봐요. remind 목적어 투부정사입니다. 한 번 더 remind 목적어 투부정사를 쓰면 목적어에게 투부정사를 다시 한번 떠옵니다. 그에게 to take a break를 한 번 더 remind, 뭐예요? remember 하도록 도와준다가 됩니다. 자, 이제 쉬운 단어 나왔어요. 인터뷰하다 뭐예요? 인터뷰 영역풀이 볼까요? Ask someone questions at a formal meeting. 오, 이번에 우리가 formal을 확실하게 알겠는데? 아까 쌤이 speech 할 때 formal talk의 formal 무슨 말이랬죠? 공식적인이죠? 그럼 여기서 formal meeting이니까 이때 formal도 뭐예요? 공식적인 것입니다. 그래서 공식적인 회의나 공식적인 만남에서 questions를 someone에게 ask 한다. 이게 바로 interview입니다. 그냥 단순하게 물어보는 게 아니라 formal meeting을 통해서 우리가 이때 인터뷰를 할 거니까 언제 몇 시에 만납시다. 데이트를 정해서 formal meeting에서 ask question 하는 게 바로 interview입니다. 오, 특징 잘 잡았다. 그지? 자, 변명 갑니다. 노랑이 excuse인데요. 자, 명사로는 변명이고 동사로는 무슨 말이에요? excuse 하면 용서하다 또는 뭐 변명을 하다. 명사로 변명이니까 변명을 하다라는 말로도 쓰이고요. 또는 용서하다라고도 쓰입니다. 영역풀이 같이 읽어볼까요? A reason. 이유네. purpose랑 헷갈리면 안 되겠는데? To explain, 설명을 하는 이유래요. 자, 이렇게 글에 투부정사가 나오면 투부정사 앞에까지 끊어서 먼저 앞을 해석하라 그랬죠? A reason, 이유는 이유인데 설명할 이유가 되는 것.
설명할. 뭘 설명해야 돼? Why? 왜? You did something wrong. 네가 무언가를 잘못했는지네. 그럼 잘 봐. 아까 purpose 할 때 the reason why you are doing something 무언가를 하는 목적이 purpose, goal이었는데 얘들아 excuse는 a reason이에요. 그리고 두 가지가 특이사항이 있죠. 뭐냐 하나는 explain 어쨌든 설명을 해야 돼요. 왜? 네가 wrong 잘못했거든요. 그러니까 네가 wrong, 잘못한 것에 대해서 explain, 설명을 해야 될 때 우리가 excuse라고 얘기를 한답니다. 와, 신기하다. 그죠? 자, excuse를 사용할 때도 어떻게 하냐면 여기다 쓸게요. make를 사용해서 make an excuse라고 하거나 아니면 make excuses라고 단수나 복수로 씁니다. 그래서 make an excuse for 이라고 하면 우리가 뭐뭐에 대해 변명하다. 신기하죠? for 다음에 무언가가 오는 거예요. 그럼 이 무언가에 대해서 변명하다 할 때 make an excuse for입니다. 두 번만 읽을게요. 시작. make an excuse for. 다시 make an excuse for. 한 번 더. make an excuse for 하면 뭐뭐에 대해 변명하다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 16번부터 한번 복습을 해볼게요. 우리가 hear something, see something, smell something. notice. 알아채야 됩니다. The reason인데 단순히 why you are doing something 그 something 무언가를 왜 하는지에 대한 이유가 purpose 뭐예요? 목적이 되겠습니다. 자, someone으로 하여금 remember something 무언가를 remember 떠오르도록 help하는 게 뭐예요? remind 상기시키다로 remind 목적어 투부정사 씁니다. 자, formal meeting에서 question을 해야 돼요. 뭐예요? interview가 됩니다. 마지막 네가 wrong, 잘못한 거예요. 그래서 그것에 대해서 to explain, 설명을 해야 될 때 우리가 뭐라고 한다? excuse라고 합니다. 변명하다는 뭐예요? make an excuse for 이렇게 씁니다. 그래서 여러분 이번 15과는 단어가 지워도 되지? 응. 좀 어려운데? 이거 쉽게 봤다가는 여러분 또 뭐 시간이 없었어요. 이렇게 말할 텐데 시간은 충분하고요. 단어는 어려우니까 여러분이 충분한 시간을 잘 투자하기를 바래요. 선생님하고는 또 다음 시간에 볼게요. 안녕.